ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی بلاگ اگین۔ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے؟ گرمی بہت زیادہ ہے، بارش بھی ہو رہی ہے۔ گرمی تو ہے، گرمی تو ہم مئی منتھ سے برداشت کرتے آ رہے ہیں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے۔ مئی بھی ہو گیا، جون بھی ہو گیا، لیکن اب یہ جو جولائی آ رہا ہے اس میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جیسے کہ مانسون بھی آ گیا ہے، مانسون میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ میرے کو سانس چڑھ رہی ہے بات کرتے کرتے، پتہ نہیں ویکنیس ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو آج میں اسکول گئی، جسٹ ابھی اسکول سے واپس آئی ہوں۔ ایسے تو ہیلتھ میری ٹھیک ہے، لیکن میری سر سٹیبل نہیں ہے، میرا سر گھومتا ہے۔ مطلب کھانسی تھوڑی سی ہوگی پھر سر گھومے گا، پریشر سر میں پڑ رہا ہے۔ سنیزنگ ہوگی تو سر گھومتا ہے، سنیز کروں گی تو پریشر سر پہ پڑ رہا ہے۔ بس جیسے ابھی گھر آئی، نیچے گیٹ کھولا، اسکوٹی لگائی تو دونوں بچے نیچے آ گئے۔ مما گڈ مارننگ، میں نے کہا بیٹا گڈ آفٹرنون ہو رہی ہے۔ نہیں مما گڈ مارننگ۔ یہ سو کے ابھی اٹھے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ہمارے رپورٹر آشیش کوہلی بار بار بول رہے ہیں چھٹیاں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ہیومیڈیٹی تو بہت ہے، بہت زیادہ ہیومیڈیٹی ہے۔ اسکول میں ایسی کوئی فیسلٹیز بھی نہیں ہے کہ بچے تھوڑا نارمل رہیں۔ 6 گھنٹے بچوں نے بیٹھنا ہے کلاس میں، وہی فینس اور پرانے فینس لگے ہیں اسکول میں۔ یہ بھی نہیں ہے کوئی نئے فینس ہیں اسکول میں، نہیں پرانے فین کوئی چل رہا ہے کوئی نہیں چل رہا۔ اسکول کی مینجمنٹ بھی نا کچھ انیشیٹو نہیں لیتی ہیں بچوں کے لیے۔ آفیسز وغیرہ میں تو چلو اے سیز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، سینئر فیکلٹی جو ہے وہ آرام سے بیٹھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن بچوں کا بھی تو سوچا کرو۔ آپ اتنی فیس لیتے ہو بچے کی، 2,000 کا بھی فین نہیں آتا، 2,000 سے بھی کم نیچے فین آتا ہے۔ ایٹ لیسٹ 4 فین تو ہونے چاہیے کلاسز میں، 2 فینس لگا کے رکھے ہو۔ بڑی ریئر کوئی کلاس ہوگی جس میں 4 فین لگے ہوں گے۔ اب آپ ہی مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے، ایک فین ادھر ہوتا ہے، ایک فین پیچھے ہوتا ہے، یا اس کے نیچے جو 2-3 ڈیسک ہوں گے ادھر ہوا آئے گی، یا پیچھے بچوں کے نیچے فین کے نیچے جو 2-3 ڈیسک ہوں گے ادھر ہوا آئے گی؟ بیچ والے بچے اور سائڈ والے بچے کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتاؤ نا، وہ بچے کیا کریں گے؟ اور بیچ میں اگر لائٹ چلی جائے تو بری حالت۔ پھر تو کبھی کبھی یہ بھی میسج آ جاتا ہے بھائی 1 فین چلاؤ، 2 فین نہیں چلانے۔ اور ٹیچر تو جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹیچر کے اوپر تو فین ہی نہیں ہوتا، جہاں پہ ٹیچر کا لیکچر اسٹینڈ ہوتا ہے، ٹیچر کی تو ایسے ہی بس ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی گورنمنٹ کو کیا مل رہا ہے بچوں کو ایسا سفر کرا کے۔ ہر سال یہ ٹائم آتا ہے، ہر سال پیرنٹس بولتے ہیں، ہر سال رپورٹرز بولتے ہیں بچوں کے فیور میں، لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ گورنمنٹ سکولز کے لیے کوئی انیشیٹو نہیں لیتی ہے، کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو ہماری جنریشن سے پیار نہیں ہے، ہمارے بچوں سے پیار نہیں ہے۔ کیوں پیار نہیں ہے ہمارے بچوں سے؟ شرٹ چینج کرنی ہے۔ آج کے ٹائم میں بچوں کے اندر ایک وہ بیٹھ گیا ہوا ہے، ڈر سا بیٹھ گیا ہوا ہے کہ مما اسکول نہیں جانا۔ میری چھوٹی بیٹی تو ابھی سے بول رہی مما اسکول نہیں جانا مما۔ کیوں نہیں جانا اسکول بھائی؟ مما گرمی بہت ہے، اور صحیح بات ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ چلو اسکول لگاؤ، ہم یہ نہیں کہتے چھٹیاں ڈالو، بچے بڑی دیر سے اسٹڈی سے کٹ آف ہے۔ یہ جو پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ بچے ہمارے اسکول بلاؤ، گھر پہ پڑھ نہیں رہے ہیں، بھائی میرے کو ایک چیز کا جواب دو، آپ کیسے پیرنٹس ہو؟ آپ کیسے؟ آپ کے بچوں کا کٹ آف ہو گیا ہوا ہے اسٹڈیز کے ساتھ؟ کیا آپ بچوں کو ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ بٹھا نہیں سکتے ہو؟ آپ بچوں کو ٹائم ٹیبل کے اکارڈنگ پڑھا نہیں سکتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھا سکتے ہو آپ؟ اگر آج آشیش کوہلی جی ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی اسکول کی چھٹیاں ایکسٹینڈ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بچوں کا اسٹڈی سے کٹ آف ہو گیا۔ کیسے ہو گیا بھائی بچوں کا اسٹڈی سے کٹ آف؟ مجھے اس چیز کا جواب دیجیے۔ وہ تو پیرنٹس پھر کیئر لیس ہیں جن کے بچوں کا کٹ آف ہو گیا۔ آپ اپنے بچوں کا ٹائم ٹیبل بناؤ نا، آپ خود بچوں کو اتنا ریلیکس چھوڑ دیتے ہو، ٹائم ٹیبل بناؤ، بچوں کو ٹائم ٹو ٹائم بٹھاؤ، بچوں کو ٹچ میں رکھو، اسٹڈیز کے کوئی کٹ آف نہیں ہوتا۔ یہ وہ پیرنٹس ہیں جو اپنے سر سے سردردی اتارنا چاہتے ہیں۔ بھائی اپنے سر سے بچوں کو اٹھاؤ، صبح بھیجو، اس کے بعد ریلیکس ہو جاؤ، کیونکہ بچے جب گھر پہ ہوتے ہیں تو تھوڑا پیرنٹس کو تو کام رہتا ہی رہتا ہے۔ یہ تو میں بھی ایگری کرتی ہوں کہ میں بھی پیرنٹ ہوں، میں پیرنٹ بھی ہوں، میں جاب بھی کرتی ہوں، میں ٹیوشنس بھی دیتی ہوں، میں سب کچھ دیتی ہوں، لیکن میں سب کچھ مینیج کر رہی ہوں۔ میں پیچھے 4 دن سے میں بیڈ پہ تھی، 4 دن سے میں بیڈ پہ تھی، تو آپ کیا سوچ رہے ہو کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے؟ کہ میرے بچے پڑھے نہیں ہیں؟ میں نے اپنے بچوں کو سٹارٹنگ سے اسی لائن ویسا ہی ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا، چھٹی ہو یا اسکول لگے ہوں،
बच्चों का टाइम टेबल है कि घर पे आके पढ़ना है तो पढ़ना है, टच में रहना है तो टच में रहना है। मुझे पेरेंट्स की समझ नहीं आती। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो कमेंट कर देते हैं आगे से कि नहीं भाई बच्चों को स्कूल बुलाओ, बच्चों को स्कूल बुलाओ। और भाई जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है उनके भी बच्चे हैं, वो भी अपने बच्चों को घर छोड़ के आ रहे हैं जॉब करने। तो आप अपने बच्चों को इतना बर्डन क्यों समझते हैं? बच्चे सबके बच्चे ही होते हैं। छोड़ो इस बात को, ये तो हर हर जगह हर किसी की ये प्रॉब्लम है। आजकल कोई किसी के साथ कोऑपरेट करना चाहता नहीं। आजकल है पैसों की दुनिया, तो सच्ची बात है, पैसा दो और काम कराओ, पैसा दो और काम कराओ। हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे पेरेंट्स भी इनिशिएटिव लेते थे, वो भी फीस देते थे, हम लोग भी फ्री में नहीं पढ़े हुए, लेकिन वो भी इनिशिएटिव लेते थे, नहीं अच्छा अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही हम समझाते हैं, अगर ये नहीं करवाई हम करवाते हैं। आजकल के पेरेंट्स पता है क्या कहते हैं, हम पैसे दे रहे हैं भाई, हम क्यों बच्चों को समझाएंगे, हम क्यों बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, टीचर्स कराएं, टीचर्स कराएं, ट्यूशन जा रहे हैं ट्यूशन वाली मैम कराएं। फ़ोन कर देते हैं आपने ये नहीं कराया बच्चे को ये नहीं आता, तो ट्यूशन वाली टीचर्स भी। और भाई ट्यूशन किस लिए होती है, मुझे इस चीज़ का जवाब दो। ट्यूशन होती है आपका सिलेबस कवर करने के लिए, और जो बच्चे के कंसेप्ट क्लियर ना हो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इसलिए होती है ना ट्यूशन। आप एक ट्यूशन के ऊपर बर्डन डाल रहे हो कि आप बच्चे को वो भी कवर भी करवाओ, आप बच्चे को समझाओ भी। जिस बच्चे का बेस ही नहीं बना हो, जिस बच्चे का बेस ही नहीं बना हो, तो वो बच्चा एक मैम के पास आए, वो मैम बहुत अच्छी हो पढ़ाने में, और पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें उस टीचर से कि नहीं ये मैम तो बहुत अच्छी है पढ़ाने में, अब हमारा बच्चा जो 90s में मार्क्स लेके आएगा। ओ भाई पहले अपने बच्चे का प्रीवियस रिकॉर्ड तो देखो, अपने बच्चे को पहले नॉलेज तो देखो। नॉलेज आपके बच्चे को है नहीं, प्रीवियस रिकॉर्ड आपका बच्चे का 70-60% है, और इस साल आप उम्मीद कर रहे हो कि 90% आए, कैसे भाई? प्रेजेंट आपका जुड़ा होता है आपके पास्ट के साथ। अगर आपने पास्ट में कुछ मेहनत की होगी तो आप अपने प्रेजेंट को संवारोगे। प्रेजेंट ही आप बोलो कि प्रेजेंट में ही हम पास्ट भी पढ़ लें अपना और प्रेजेंट भी पढ़ लें, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आजकल के बच्चों को बिगाड़ने में पेरेंट्स का भी बहुत हाथ है, बहुत ज़्यादा हाथ है। हार्ड वर्किंग पेरेंट्स ने बच्चों को बनाया नहीं हुआ, और बच्चे ऐसे ही आजकल कुछ मेहनत करके हैं नहीं। कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हार्ड वर्क करना सिखाते हैं, हर माहौल में रहना सिखाते हैं कि जैसा टाइम हो वैसा रहो, वैसे करो। कोई पेरेंट्स हैं जिन्होंने तो अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा हुआ है। अब हमारे भी स्कूल खुलेंगे, बच्चे वेडनेसडे से आ रहे हैं, वेडनेसडे से हमारा फुल वर्किंग होगा। जैसे अभी हम 9 o'clock जा रहे हैं, वेडनेसडे तो हमारा फुल वर्किंग होगा 8 o'clock तक। 8 o'clock सुबह मॉर्निंग में जाएंगे और 2 o'clock ऑफ होगा। तो हमने भी तो करना ही है कोऑपरेट बच्चों के साथ, तो हमारा तो फ़र्ज़ है। अब बच्चे हमसे एक क्वेश्चन कोई 2 बार पूछे 3 बार पूछे, हमें तो वो पढ़ाना ही पढ़ाना है। बस आपसे बात करनी थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, अगर थोड़ा एक्सटेंड हो जाती है, बीच में बारिशें भी शुरू हो जाएंगी, तो उन बारिशों में बच्चों को छोड़ने जाना लेने जाना, ये गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए कि बारिशें भी शुरू हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस टाइम पे स्कूल्स को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि कहीं स्लिप लग रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो बच्चों की सेफ्टी है कि बच्चे घर पे ही रहें, अपने पेरेंट्स के पास रहें। बेशक टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़े, टीचर्स ले लें। अब देखो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे क्या होते हैं, कितने छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, ये लोग कितने छोटे बच्चे होते हैं। बड़े बच्चे फिर भी कर लेंगे, छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझती है। चलो देखते हैं कब पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और कब गवर्नमेंट जो है पब्लिक को सपोर्ट करेगी। बड़ी बड़ी चीज़ों पे आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन अभी ध्यान देने वाली जो चीज़ है वो है छोटी छोटी चीज़ें। पहले आप अपने पब्लिक को एक कंफर्टेबल जोन पे रखो, फिर अगर आपकी पब्लिक ही कंफर्टेबल नहीं है आज के टाइम पे, तो अब ये सब चीज़ें किसके लिए कर रहे हो बताओ ना मुझे। चलो आज तो बातें ऐसी ही होगी आपके साथ, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कपड़े पीछे मैंने सूखने डाले हुए हैं, क्योंकि बाहर तो सूख नहीं रहे हैं कपड़े, ह्यूमिडिटी है और धूप में मैं निकलती नहीं बाहर कपड़े डालने के लिए। जब धूप चली जाती है 5 साढ़े 5 फिर निकलती हूँ कपड़े सूखने डालने के लिए। तो रात को ये थोड़े से सूखे थे, थोड़े मैंने ऐसे सोफे पे कर दिए थे। मैं सब जस्ट स्कूल से आई हूँ, आपसे बात की, अब वाइंड अप करूँगी। ओके, टेक केयर, सी यू टुमारो।